Hello students, once again a very good morning to all and welcome back in today's another session of elective accounting. Now students, in this session finally we will calculate the last sum of replacement account. Before this, till now totally we calculated the 7 sums of replacement account. 8 sum was given to you in your homework, right? 8 sum છે તમને હોમવર્કમાં આપેલો હતો. 7 સમ આપણે અહીંયા ક્લાસ વર્કમાં કેલ્ક્યુલેટ કરેલ છે and today we will calculate the another last sum. So totally 8 sums we calculated in a class work and 2 sums you will be given in your homework, right? એક already આપેલ છે અને એક હવે આપવાનો થશે. So pay attention. Question number 23 given on the page number 146 in your textbook. તમારી ટેક્સ્ટબુકના પેજ નંબર 146 પર ક્વેશ્ચન નંબર 23 છે આપેલ છે, right? Keep the textbook in front of you and read the question carefully. Question number 23. Nazarbagh railway station originally built in 1940. રેલવે સ્ટેશન છે એ ઓરિજિનલી પાસ્ટમાં કયા યરમાં કન્સ્ટ્રક્ટ કરેલ છે? ઇન ધ યર ઓફ 1940 ફોર રૂપીઝ 10 lakhs. જ્યારે પાસ્ટમાં 1940માં કન્સ્ટ્રક્શન કરેલ હતું ત્યારે એમની ઓલ્ડ કોસ્ટ કઈ હતી સ્ટુડન્ટ્સ? 10 lakh rupees. ઇન્ડિયન રેલવે decided to rebuild and make it a model station. Indian Railway has decided to reconstruct or rebuild the old station. New station compared to old station was 1/4 long and built for rupees 3 lakh. Students, આ sentence છે બરાબર સમજો. Whenever in your exam the question will be in front of you, જ્યારે પણ તમારી પાસે એક્ઝામમાં ક્વેશ્ચન સામે આવશે ત્યારે તમારું કામ છે કોઈ પણ ક્વેશ્ચન વ્યવસ્થિત રીતે 2 વાર પહેલા રીડ કરવો. સીધું જ પહેલી વાર ફટાફટ રીડ કરીને કેલ્ક્યુલેશન સ્ટાર્ટ ન કરવી. ઓલવેઝ રીડ ધ ક્વેશ્ચન ટ્વાઇસ. પહેલાં તો 2 વાર ક્વેશ્ચન વ્યવસ્થિત રીતે રીડ કરવો એન્ડ ધેન કેલ્ક્યુલેટ, પછી જ કેલ્ક્યુલેશન છે એ કરવી. આ સેન્ટેન્સ ફરીથી રીડ કરો કે ન્યૂ સ્ટેશન ઓલ્ડ સ્ટેશનની કમ્પેરિઝનમાં 1/4 લોંગ છે. 1/4 લોંગ મીન્સ વોટ? કે ઓવર એન્ડ અબોવ ઓલ્ડ સ્ટેશન તમે વધારાનું સ્ટેશન છે એક્સટેન્ડ કરો છો, લંબાવો છો અથવા તો ન્યૂ કન્સ્ટ્રક્ટ કરો છો, રાઈટ? એન્ડ બિલ્ડ ફોર રૂપીઝ 3 lakhs. અને જે એડિશનલ કન્સ્ટ્રક્શન કરો છો, જે ટોટલી ન્યૂ કન્સ્ટ્રક્શન છે, જેને તમે રિપ્લેસમેન્ટ કહી શકો નહીં, એ કન્સ્ટ્રક્શન કેટલા રૂપીઝમાં કરો છો? 3 lakh rupees. ધીસ ઇઝ યોર એન્ટ્રી નંબર 5 ટ્રાન્ઝેક્શન, રાઈટ? એન્ટ્રી નંબર 5th કે ઓવર એન્ડ અબોવ ઓલ્ડ અસેટ્સ તમે જે એડિશનલ કન્સ્ટ્રક્શન કરો છો એ. ન્યૂ સ્ટેશન વોઝ બિલ્ટ ઇન પ્લેસ ઓફ ઓલ્ડ સ્ટેશન. ઓલ્ડ સ્ટેશનની જગ્યાએ જે તમે ન્યૂ સ્ટેશન કન્સ્ટ્રક્ટ કરો છો એઝ અ મોડેલ ફોર રૂપીઝ 15 lakhs. That means the new station cost is given 15 lakh rupees. During the period of construction, expense has increased by 25%. During that duration તમારા જે ઓલ્ડ કોસ્ટના એક્સપેન્સીસમાં વધારો થાય છે. હાઉ મચ? 25%, right? This contract was made with the Smith Company with the condition that scrap will be taken away by the company free of cost and expenses of pulling down the old station will be borne by the Smith Company. The scrap was estimated at rupees 25,000. That means whatever scrap will be there from old station will be taken away by the contractor, that means Smith Company, right? અહીંયા કોન્ટ્રાક્ટરનું નામ આપે છે તમને. કોણ છે? સ્મિથ કંપની. કોઈ કોન્ટ્રાક્ટર અથવા તો કન્સ્ટ્રક્શન કંપની છે કે જે તમારું ઓલ્ડ મટીરિયલ એટલે કે જે તમે સેલ કરી શકતા હતા, જે સ્ક્રેપ હતો તમારો, એ સ્ક્રેપ છે કોણ લઈ જાય છે અહીંયા? કન્સ્ટ્રક્શન કંપની, સ્મિથ કંપની. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ ટાઈપનો સમ આપણે પહેલાં પણ કેલ્ક્યુલેટ કરેલ છે. એ જ રીતનો કે જેમાં કોન્ટ્રાક્ટરની ઇફેક્ટ આપણે આપતા હતા, તો એ જ ટાઈપનો સમ છે સ્ટુડન્ટ્સ. નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ. Give journal entries to record about transactions and also calculations of allocations of capital expenditure. That means we just need to prepare the statement, then journal entries and working notes if required, જો જરૂર હોય તો, otherwise નહીં.
Okay, let's start with the calculation. First of all, give the heading in your book, question number 23, page number 146. Give the title of the statement, statement showing allocation of capital and revenue expenditure. How many columns are there? 3. Particulars, capital rupees and revenue rupees. Always first point શું હોય છે students? The cost of old works which is demolish. That means old cost of construction which is given in the question 10 lakhs rupees. Question માં જોતા જજો, right? Plus increase in cost. Students, આ old cost માં prices higher જાય છે at present, but how much percentage? 25%. So 10 lakhs na 25%, so it will come 2,50,000 rupees. Now next you will get the present cost of reconstruction of old works, right? So you will get the present cost of reconstruction of old works. After adding this, you will get the present cost of rupees 12,50,000 rupees. क्या લખો છો? In the column of revenue. In the statement, the second point is total replacement cost of new works. That means new cost of the station, which is given 15 lakh rupees. Now students, આમાંથી પહેલા તો આપણે ચેક શું કરતા ક્વેશ્ચનમાં, if is there any old material used in new construction? No. એવું કોઈ તમને ટ્રાન્ઝેક્શન આપેલ નથી કે ઓલ્ડ મટીરિયલ ન્યૂ કન્સ્ટ્રક્શનમાં યુઝ કરો છો, તો આપણે એમની ઇફેક્ટ મે બી આપવાની થતી. બટ અહીંયા તમને એક ટ્રાન્ઝેક્શન શું આપે છે કે જે મટીરિયલ તમે સ્ક્રેપ તરીકે સેલ કરતા હતા એ મટીરિયલ તમે કોને આપો છો? કોન્ટ્રાક્ટરને. તો એને આપણે એડ કરવાના રહેશે. જસ્ટ લાઇક અવર પ્રીવિયસ સમ્સ, આપણે આગળ પણ આવો એક સમ કેલ્ક્યુલેટ કરેલ છે. શું કરો છો? એડ મટીરિયલ ગિવન ટુ ધી કોન્ટ્રાક્ટર. હાઉ મચ અમાઉન્ટ? 25,000. આ એડ કરવાનું રીઝન શું છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ મટીરિયલ 25,000નું જે ઓલ્ડ મટીરિયલ છે એ જો તમે કોન્ટ્રાક્ટરને ન આપતા તો તમે આઈધર એને સેલ કરી શકત એઝ અ સ્ક્રેપ તરીકે અને અમાઉન્ટ તમને રિસીવ થાત, અથવા તો જો એ સારું હોત તો તમે ન્યૂ કન્સ્ટ્રક્શનમાં યુઝ પણ કરી શકત. પણ એ બેમાંથી એક પણ ઓપ્શન થતા નથી. તો અહીંયા તમે કોન્ટ્રાક્ટરને આપો છો 25,000નું મટીરિયલ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ, રાઈટ? ફ્રી ઓફ આપો છો. દેટ મીન્સ તમારી કોસ્ટ શું થઈ ગઈ સ્ટુડન્ટ્સ? વધી જાય. 15 લેક્સનો ન્યૂ એક્સપેન્સ પ્લસ આ મટીરિયલ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ આપો છો. સો નાવ યોર ટોટલ કોસ્ટ વિલ કમ 15,25,000 rupees. Now as usual we are deducting the revenue expenditure. Revenue expenditure means answer of point number 1. 12,50,000 rupees. So you will get the capital expenditure of rupees 2,75,000. Right? ચલો અહીં સુધી સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? હવે અહીંયા બે પોઈન્ટ્સ છે તમે માઇનસ કરતા. ફર્સ્ટ પોઈન્ટ, અમાઉન્ટ રિસીવ્ડ ઓન સેલ ઓફ ઓલ્ડ મટીરિયલ, એ છે નહીં. સેકન્ડ પોઈન્ટ વોઝ કોસ્ટ ઓફ ઓલ્ડ મટીરિયલ યુઝડ ઇન ન્યૂ વર્ક્સ, એ પણ છે નહીં. બટ one new point is given, that is material of old works given to the contractor. એ તમે શું કરો છો? Deduct and write down the amount in the revenue column. રેવન્યુના કોલમમાં અમાઉન્ટ મૂકો છો. So 12,50,000 minus 25,000. Now at last finally you will get the capital and revenue expenditure. How much? Capital expenditure will come 2,75,000 rupees. And revenue expenditure, after deducting this amount, right, you will get the revenue expenditure of rupees 12,25,000. ચલો સ્ટેટમેન્ટ ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? જ્યારે કોન્ટ્રાક્ટર મટીરિયલ લઈ જાય છે ત્યારે એમની ઇફેક્ટ કઈ રીતે આપવી એ ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? ઓકે. નાવ here your statement is completed. Now the next one we will prepare the or draw the format of journal entries. Give the title journal entries. First column date, particulars, second column, third column ledger folio number, fourth column debit rupees, fifth column credit rupees. Now as usual we are writing down the first journal entry regarding cash expended on new works.
એન્ટ્રી શું કરો છો સ્ટુડન્ટ્સ? ન્યૂ સ્ટેશન અકાઉન્ટ ડેબિટ, રિપ્લેસમેન્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બેંક અકાઉન્ટ પ્લસ you are creating one additional ledger or account. Which one? To contractor account. અહીંયા contractor કોણ છે? Smith company. So write down to Smith company account. Now replacement account માં કઈ amount મૂકો છો સ્ટુડન્ટ્સ? revenue expenditure. answer of point number 1 એ કેટલા છે? 12,50,000, right? contractor account માં કેટલા મૂકો છો? 25,000 material price, right? નાવ સ્ટુડન્ટ્સ ન્યૂ સ્ટેશન અકાઉન્ટમાં તમારે અમાઉન્ટ મૂકવાની છે કેપિટલ એક્સપેન્ડિચરની. એ એઝ ઇટ ઇઝ મૂકો છો. એમાંથી ઓલ્ડ મટીરિયલના જે તમે કોન્ટ્રાક્ટરને આપો છો એ અમાઉન્ટ ડિડક્ટ કરતા નથી. વાય? બિકોઝ એ ઓલરેડી આપણે અહીંયા પણ ક્રેડિટ કરેલા છે. તો કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર એઝ ઇટ ઇઝ મૂકો છો 2,75,000 રૂપીસ. ટુ બેંક અકાઉન્ટ બંનેનું ટોટલ કરી કોન્ટ્રાક્ટર અમાઉન્ટ માઇનસ કરો છો. સો યુ વિલ ગેટ ધ ન્યૂ કોસ્ટ. તમને તમારી ન્યૂ કોસ્ટ છે મળી જશે 15 lakh રૂપીસ, રાઈટ? નાવ રાઇટ ડાઉન ધ બિંગ કેશ એક્સપેન્ડેડ ઓન ન્યૂ વર્ક્સ. નાવ સેકન્ડ જર્નલ એન્ટ્રી જનરલી આપણે શું કરીએ છીએ? અમાઉન્ટ રિસીવ્ડ ઓન સેલ ઓફ ઓલ્ડ મટીરિયલ જે છે નહીં. થર્ડ એન્ટ્રી વોઝ કમ રિગાર્ડિંગ cost of old works used in cost of old material used in new construction એ પણ છે નહીં. બટ કોન્ટ્રાક્ટર જે મટીરિયલ લઈ જાય છે એમની એક એન્ટ્રી પાસ કરવાની રહેશે. વોટ વિલ બી ધ એન્ટ્રી? સ્મિથ કંપની અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ રિપ્લેસમેન્ટ અકાઉન્ટ. હાઉ મચ અમાઉન્ટ ઓફ ઓલ્ડ મટીરિયલ? 25,000 રૂપીસ. રાઇટ ડાઉન ધ બિંગ ઓલ્ડ મટીરિયલ ટેકન બાય કોન્ટ્રાક્ટર. નાવ next entry we will do regarding the balance of replacement account transferred to P&L account. Entry શું કરશો? profit and loss account debit to replacement account. amount કઈ સ્ટુડન્ટ્સ? તમારા રેવન્યુ કોલમનો ફાઇનલ આન્સર 12,25,000 રૂપીસ, રાઈટ? રાઇટ ડાઉન ધી અમાઉન્ટ. being balance of replacement account transferred to P&L account. ચલો આ ક્લિયર સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? નાવ સ્ટુડન્ટ્સ એન્ટ્રી નંબર 5 જે આપણે કરતા એ આવે કે નહીં? ક્વેશ્ચનમાં જુઓ. યસ, યુ આર આસ્ક્ડ that over and above old station 1/4 length of station was extended. લેન્થ છે સ્ટેશનની એ વધારે છે. કેટલી પ્રાઇસથી? 3 લાખ રૂપીસથી. તો એ તમારો છે એડિશનલ કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર, રાઈટ? સો ફોર્થ entry will come new station account debit to bank account 3 lakh rupees. What will be the being? Cash spent on additional new works. ચલો અહીં સુધી ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? In this question you are not asked to prepare the replacement or new station account. જો તમને ક્વેશ્ચનમાં કહે તો જ તમારે અકાઉન્ટ્સ છે પ્રિપેર કરવાના. અધરવાઇઝ સ્ટેટમેન્ટ, journal entries and working notes જો requirement હોય તો. So students, here your question number 23 is completed. અમારો question number 23 છે અહીંયા એ complete થાય છે. Now students, today one more sum I am giving you in your homework, and then after your unit number 2 replacement account is completed. પછી તમારો unit number 2 છે એ complete થઈ જાય છે. Question number 1 of latest examination given on page number 148 in your textbook. તમારી ટેક્સ્ટબુકના પેજ નંબર 148 પર ક્વેશ્ચન નંબર 1 છે આપેલ છે લેટેસ્ટ એક્ઝામિનેશનનો. આ બધા સમ્સ છે સ્ટુડન્ટ્સ એ તમને યુનિવર્સિટીમાં લાસ્ટ એટલે કે પાસ્ટ યર્સમાં ફાઇનલ એક્ઝામિનેશનમાં પૂછાયેલા છે. યુ કેન સી સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી FY એપ્રિલ 2012 એટલે કે પાસ્ટમાં આ સમ્સ છે બધા એ તમને યુનિવર્સિટી પેપર્સમાં પૂછાયેલા છે. એ ક્વેશ્ચન નંબર 1 છે એ હોમવર્કમાં આપું છું. ટ્રાય ટુ કેલ્ક્યુલેટ ધેટ. એક્સપ્લેન કરું છું સ્ટુડન્ટ્સ, ધ્યાન આપજો. A factory building is replaced at the cost of rupees 23,12,000 rupees. Replaced કરો છો factory building at which cost? એ જે કોસ્ટ તમને આપે છે એ શું છે? ન્યૂ કોસ્ટ,
at the cost of rupees 23,12,000 rupees. Original cost of which was rupees 8 lakhs. Original cost means old cost was 8 lakh rupees. Proportion of material, labor and other expenses in the cost was 5:3:2 respectively. That means in your old cost 3 type of expenses are included: material, labor and other expenses. જેમનો રેશિયો શું છે 5:3:2. In comparison to original cost, material, labor and other expenses increased by 20%, 10% and 5% respectively. Students, એક વાત ખાસ યાદ રાખજો, તમને જે સિક્વન્સમાં રેશિયો આપે છે એ સિક્વન્સમાં જ ઇન્ક્રીઝ ડિક્રીઝ કરજો. મીન્સ વોટ? અહીંયા એક્સપ્લેન કરું છું, ધ્યાન આપો. સપોઝ આ ક્વેશ્ચનમાં તમને જે રેશિયો આપેલ છે 5:3:2, આ જે રેશિયો છે એમાં આ 5 પ્રપોર્શન છે એ શેના માટે છે? ફોર ધ મટીરિયલ, રાઈટ? એ મટીરિયલ માટે છે. દેન આફ્ટર જે 3 પ્રપોર્શન તમને આપે છે એ શેના માટે છે? લેબર. એન્ડ 2 ઇઝ ગિવન ફોર અધર એક્સપેન્સીસ. હવે આ ક્વેશ્ચનમાં તમને જે પ્રાઇઝીસ હાયર થાય છે એટ પ્રેઝન્ટ, જે ઇન્ક્રીઝ થાય છે પ્રાઇઝીસમાં, એ કેટલા આપે છે? 20%, 10% એન્ડ 5%. આ 20% કોના છે સ્ટુડન્ટ્સ? જો તમને ક્વેશ્ચનમાં કઈ રીતે સિક્વન્સ આપેલ છે, મટીરિયલમાં 20% હાયર થાય છે, લેબરમાં 10% એન્ડ અધર એક્સપેન્સીસમાં 5%. સ્ટુડન્ટ્સ, તમને એક્ઝામમાં કન્ફ્યુઝ કરવા માટે તમારો જે સિક્વન્સ છે આ એ ચેન્જ કરી નાખે. તમને રેશિયો આ જ સિક્વન્સમાં આપે, પણ જે આ મટીરિયલ જે હાઈ થાય છે, પ્રાઇઝીસ હાયર થાય છે, રાઈટ, એમાં ચેન્જ કરી નાખે. શું લખે કે લેબર, મટીરિયલ એન્ડ અધર એક્સપેન્સીસ એ હાયર થાય છે. હાઉ મચ? 10%, 20% એન્ડ 5%. હવે જનરલી તમે રેશિયો કઈ રીતે લીધેલ છે? મટીરિયલ, લેબર એન્ડ અધર એક્સપેન્સીસ. એટલે તમે રેશિયોમાં ડિવાઈડ કરો, પ્લસ તમે શું કરતા વર્કિંગ નોટમાં ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ કોસ્ટ. ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ કોસ્ટ કરો સ્ટુડન્ટ્સ, એટલે તમે સીધા ક્યાં ઉપાડો? તમને જે પહેલા પર્સન્ટેજ દેખાય એ 10%, રાઈટ? પણ ત્યારે તમારે જોવાનું કે સિક્વન્સ કેવી આપે છે? અલગ. અહીંયા મટીરિયલ પહેલાં છે, અહીંયા મટીરિયલ પહેલાં નથી, રાઈટ? અહીંયા મટીરિયલના પર્સન્ટેજ કેટલા છે? 20%. તો ત્યારે ધ્યાન રાખવાનું, જો તમને ક્વેશ્ચનમાં આ રીતે સિક્વન્સ ચેન્જ કરીને આપે તો વ્યવસ્થિત રીતે જોવાનું કે મટીરિયલનું પ્રપોર્શન 5 છે અને એમાં જે ઇન્ક્રીઝ થાય છે કોસ્ટમાં એમાં એક્ઝેક્ટલી છે કેટલા પર્સન્ટેજ, એ જ સિક્વન્સમાં છે. અહીંયા જેમ સિક્વન્સ ચેન્જ કરી નાખી, મટીરિયલમાં 20%, પછી લેબરમાં પ્રપોર્શન 3 છે, બટ લેબરમાં તમે ડિરેક્ટલી શું પાડો? જે સેકન્ડ પર્સન્ટેજ હોય એ ના, એ મટીરિયલના છે, તમારે કેટલા લેવાના છે? 10%. આ ખ્યાલ આવે છે? એન્ડ અધર એક્સપેન્સીસના 5%. ઇન શોર્ટ, ક્વેશ્ચનમાં સિક્વન્સ ચેન્જ કરીને આપે તો ધ્યાન રાખજો, રાઈટ? ચલો, અહીં સુધી ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? ધીસ સમ વિલ બી ઇન યોર હોમવર્ક. ઓકે, ક્વેશ્ચન હજુ આગળ રીડ કરું છું, ધ્યાન આપજો. Used of old material in new building worth rupees 60,000 and pencil થી underline કરો is not included in the above cost of rupees 23,12,000. That means old material new construction માં use કરો છો and એ તમારી new cost માં included નથી. તો શું કરશો? In a statement, in second point, you will add first old material used and then after deduct the revenue expenditure, right? Scrap material was sold for rupees 17,000. Show calculations of revenue and capital expenditure and write journal entries. You just need to prepare the statement, working note and then journal entries. ચલો, એ સુધી ક્લિયર સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? Totally in class work we calculated 8 sums and 2 sums of replacement I have given you in your homework. So totally 10 sums we have calculated. Now students, if you want to do more practice, then
યુ કેન રિફર ધ ઇલસ્ટ્રેશન. તો હવે ઇલસ્ટ્રેશન જોજો, એક્સરસાઇઝના સમ્સ કેલ્ક્યુલેટ ન કરતા. ઇલસ્ટ્રેશન જે તમને આગળ એક્ઝામ્પલ્સ આપેલા છે એ એક વખત જોઈ લેજો. રાઈટ. સો હિયર વિથ ધીસ we are concluding with your unit number 3, that is replacement account. અહીંયા તમારું unit number 3 completed. From next session we will start with the another new unit. Thank you very much and have a good day.